معاملہ تناؤ کی طرف ہی جائے گا, کیونکہ جو معاون خصوصی ہے شفیع جان صاحب, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو الفاظ ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں تھے وہی الفاظ ویڈیوز کے اندر ہیں جو سہیل آفریدی کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کرا رہی ہے. تو یہ معاملہ تو تناؤ کی طرف ہی جائے گا. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آئی ایس پی آر کا جو آفس ہے وہ بڑا گریسفل ہوتا تھا اور لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک بات آتی تھی تو وہ ڈیفنس ریلیٹڈ آتی تھی اور اس میں پالیسی سٹیٹمنٹ آتا ہوتا تھا اور اس کو سارے آنر کرتے تھے. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آئی ایس پی آر جو ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو دفتر ہے وہ بالکل ایک وزیر اطلاعات و نشریات کا دفتر ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ سارا ٹوٹلی وہاں پہ پالیٹکس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور صحافیوں کو بلایا جاتا ہے, تجزیہ کاروں کو, میڈیا پرسنز کو, میڈیا مالکان کو, اور وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک سب سے زیادہ کام اس وقت وہاں پہ پولیٹیکل نیریٹو پہ ہو رہا ہے اور پالیٹکس پہ ہو رہا ہے. علیحدہ اسپیشل سیل بنا دیے گئے ہیں, وہاں پہ بے شمار نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں پہ ریکروٹ کیے گئے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ٹاک شوز کو ریکارڈ کرنا ہے, ان کو مانیٹر کرنا ہے, ویلاگس کو مانیٹر کرنا ہے, ٹویٹر اکاؤنٹس کو مانیٹر کرنا ہے, اس کی ہر لمحہ بلمحہ ہر گھنٹے کے بعد شیٹ بن رہی ہے کس نے کیا کہہ دیا. تو آئی ایس پی آر اس وقت ہمارا جو صحیح معنوں میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ صرف جو ایکچوئل کام ہے اس کا ڈیفنس ریلیٹڈ, سیکورٹی ریلیٹڈ, وہ کام نہیں کر رہا. وہ اس کا آپ کہہ لیں 5% وہ کام ہو رہا ہوگا, 95% وہاں پہ پالیٹکس پہ کام ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی آپ مریم اورنگزیب سے کا بھی بات ہو رہی ہے, کبھی عطا سے ہو رہی ہے, کبھی ایم ڈی پی ٹی وی سے ہو رہی ہے, کبھی ریڈیو پاکستان سے ہو رہی ہے, کبھی اینکر, اس طریقے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو جب آپ نے آئی ایس پی آر کے آفس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے اور اب اس کی وہ گریس نہیں رہی, تو اس میں پھر یہ ہے کہ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا الفاظوں کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے, میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا لیکن وہ کوئی ہے نہیں, اس میں تہذیب بھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک لفظ انہوں نے بولا کہ یہ جو معدنیات ہیں یہ جہیز میں آئے ہیں, تو یہ ایک ایسا بےہودہ لفظ تھا کہ آپ اتنے آپ ہیں اسپوکس پرسن ہیں مسلح افواج کے اور تمام اداروں کے, تو آپ کو یہ گفتگو اس طرح نہیں کرنی چاہیے. پھر پشاور گئے, پشاور جا کے یہ کام کرے, پھر اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں, وہاں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں, کہیں کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ہمارے جنرل صاحب ہیں وہ ہیں انجینئرنگ کور کے ہیں, تو انجینئرنگ کور سے ان کو لا کے ڈی جی آئی ایس پی آر میں ترجمانی دے دی گئی, اور وہ بھی پروفیشنلزم کے بجائے وہ آگے پولیٹیسائز کرنا ہے ساری چیزوں کو. تو اس لیے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو تلخی کم کرنے کے لیے ضروری ہے. پھر ایک اور صاحب ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی واٹس ایپ ایک گروپ بنا ہوا ہے, دوسرا تیسرا چوتھا. تو پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا ہے, اور 3 سال کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت میڈیا کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. تو اس لیے پھر اب پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ اب جواب دیتی ہیں, اور جن کے پاس جینوئن مینڈیٹ ہے وہ کیوں نہ جواب دیں. لہٰذا جب آپ آ جائیں گے پالیٹکس کریں گے نا آ کے, تو جب پالیٹکس کریں گے تو پھر اپوزیشن کے طور پہ آپ کسی جماعت کو آپ اپوزیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر انہوں نے ظاہر ہے رسپونڈ کرنا ہے. تو اب وہی ہو رہا ہے. تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے. گورنمنٹ رسپونڈ کریے سر, لیکن ساتھ ہی ملاقات پہ نہیں کرنے دی جا رہی. نومبر کا مہینہ ہم بار بات کر چکے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے بہت سارے چیزوں کو لے کے. ساتھ ہی 27ویں ترمیم کا بھی ایک چیپٹر اوپن ہو گیا, اور وہ تو لگ رہا ہے کیا بھی کسی ایک شخصیت کے لیے جا رہا ہے, ایک مخصوص سیٹ بنانے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور 2 شخصیات اس میں محو مرکز ہیں, اور ایک ہمارے فیلڈ مارشل ہیں اور دوسرے ہمارے حاجی امین صاحب ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کی ہیئرنگ چل رہی تھی اور اس میں تمام آرگومنٹس آلموسٹ ہو چکے تھے, اور اس میں فل بینچ کی طرف معاملے کو ریفر کرنے کی طرف چیزیں چل رہی تھیں. اچانک حاجی امین صاحب نے کہا کہ اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں
14 नवंबर तक, और ये कहा गया। तो 14 नवंबर तक जब आप 2 हफ्ते के लिए अचानक आप केस को मुअख्खर करते हैं, तो उस वक्त वकला भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन हाजी अमीन साहब के पास सारे का सारा ये स्क्रिप्ट मौजूद था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सुकम 26वीं तरमीम में रह गए हैं और जो सवालात उठाए जा रहे हैं, तो बेहतर है कि 27वीं तरमीम में उसको कवर कर लेंगे हम, तो ये सारा कज़िया ही ख़त्म कर देंगे 26वीं तरमीम का। तो इसलिए उन्होंने वो 2 हफ्ते के लिए मुअख्खर किया था। अब आप ज़रा उसको टैली कर लें, उसके बाद 27वीं तरमीम आ जाती है, बिलावल भुट्टो ट्वीट करते हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंगली 27वीं तरमीम मंजूर करने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि 30 नवंबर को हाजी अमीन साहब ने रिटायर होना है। उससे पहले पहले हाजी अमीन साहब को आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाना मकसूद है। वो इसलिए कि उनसे अच्छा कोई सर्व कर नहीं सकता। मखसूस नशिस्तों का केस है, बल्ले का केस है, और इसी तरीके से 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने का मामला है। तो वो एक एक्सट्रीम पे हाजी अमीन साहब गए हुए हैं, और उनसे बेहतर सर्व कोई और कर नहीं सकता इस हाइब्रिड निज़ाम को। लिहाजा ये सारे के सारे काम उनके लिए किए जा रहे हैं। दूसरा, फील्ड मार्शल हमारे हैं, और फील्ड मार्शल को भी चाहिए अपने आप को लीगल कवर चाहिए, और लीगल कवर के लिए वो चाहते हैं कि सब तमाम मुसल्लह फौज उनकी ज़ेरे कंट्रोल आ जाएं। ये चल रहा है। साबिर साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि पिछली तरमीम भाजपा ने करवाई थी और ये तरमीम भी कोई करवा रहा है। मौलाना के स्टेटमेंट्स तो ऐसे आते हैं, दीन ईमान अगेन बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उनका कोई नहीं है, एंड पे वोट भी डाल देते हैं। पर ये जो तरमीम वाला सारी कहानी है, इसके बाद ये भी खबर एक और सवाल ले लीजिएगा, कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई घेरा तांग हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा? देखें, उसके बाद अगर ये तरमीम हो गई, और ये तरमीम सारी की सारी तैयार हुई है जैक ब्रांच में, पहले भी जैक ब्रांच में तैयार हुई थी, अभी भी जैक ब्रांच में हेडक्वार्टर में तैयार हुई है रावलपिंडी में, और वहीं पे आईनी और कानूनी माहिरीन को बुलाया जाता रहा। उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान एक तो हैं, वो भी इस्तेमाल हुए, और इसको भले वक्तों में जितने भी आप कह लें कि इवल जीनियस जो हैं, ये उनकी जहनी अख्तरा है। जब भी आइन को आपने सबोटाज करना है तो इवल जीनियस जो हैं उनको बुलाया जाता है। तो उनको बुलाया गया, वो तैयार कर रहे थे, और ये सबको पता था कि ये काम तैयार हो रहा है। उसकी रीज़न बिल्कुल बुनियादी है कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो अज खुद अपनी बुनियाद में एक मुतनाज़ अपॉइंटमेंट है, और उनको हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसलिए ये होना ही था। क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में कहा गया, हम बार बार कर चुके हैं बात ये कि 25 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके थे, और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ ने हल्फ लेना था, ओहदा संभालना था। तो 29 नवंबर के रिकॉर्ड में 2022 में जनरल आसिम मुनीर साहब फौज का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनकी सर्विस को रिटेन किया गया। रिटेन करके बाद रिटायरमेंट उनको 4 स्टार बनाया गया, फिर ओहदा दिया गया। ये सारे का सारा अपनी बुनियाद में एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, तो वो एक चल रहा है। इसलिए वो फील्ड मार्शल की आगोश में पनाह लेना चाहते हैं, और उसको आइन के आर्टिकल 243 में इंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आम कानून जो है वो चैलेंज हो जाता है और वो आसानी से अंडू हो सकता है। तरमीम के बारे में इनका ख्याल है कि नहीं, लेकिन जब है ही इलेक्शन चोर पार्लिमान, तो उसके बाद पीछे रह क्या जाता है। उसके बाद है पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग। तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, अगर ये तरमीम एज इट इज हो गई, तो उसके बाद फिर जो होंगे ना जी, एब्सोल्यूट रूलर होंगे पाकिस्तान के, हकीकी मानों में होंगे जनरल आसिम मुनीर साहब। फिर वो फैसला करेंगे उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना, किसको रखना है, किसको फारिग करना है। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, मौलाना साहब हो, MQM हो, फिर कोई नई जमात, नया सेटअप अगर उनके जहन में है तो वो ले आएंगे। तो वो फैसला फिर उनके पास चला जाएगा। 27वीं तरमीम अगर एज इट इज पास हो गई, तो जो हमारे पास मालूमात हैं, यानी आप कहना चाह रहे हैं उसके बाद हम चेहरों की तब्दीली भी देख सकते हैं। चेहरे भी तब्दील हो जाएंगे, सिस्टम तब्दील हो जाएगा, पूरे का पूरा सिस्टम ढांचा ही तब्दील हो जाएगा जो कुछ हम देख रहे हैं। और उसके अदरवाइज भी ये सिर्फ 27वीं तरमीम का और खासतौर पर 243 का
جو تعल्लुक है वो सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से नहीं है। वो जो एक आपने लंच किया हुआ है, उस लंच में जो 3 थे मेन्यूज, और उसका भी आपने हिसाब देना है। उन 3 का भी अब्राहम अकॉर्ड है, नंबर 2 सीपैक है, और नंबर 3 जो है वो मेरे जहन से निकल गया। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने ये कहा जी, गजा अमन फोर्स जो है, ये 3 पॉइंट आपने करने हैं, उनकी डिमांड पूरी करनी है। और इसीलिए ये 28 नवंबर से पहले पहले ये अमेंडमेंट मंजूर करवाना जरूरी है, और किसी भी सूरत में। अदरवाइज तो ये आ सकती थी, दिसंबर में भी आ सकती थी, जनवरी में भी आ सकती थी, और कुछ पहले भी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि वो सारी चीजें अब वो आ जाए, नेक टू नेक मामला हो गया है और बहुत क्लोज पहुंच चुका है, इसलिए आपने अब्राहम अकॉर्ड का मसला है, गजा में फौज भेजने का मामला है, और सी पैक को रोकने का मामला है, ये सारे मामला करने हैं। तो उसके लिए एब्सोल्यूट पावर्स चाहिए, एब्सोल्यूट अथॉरिटी चाहिए जनरल साहब को, तो वो उसके लिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये सब कुछ नवंबर में हो रहा है, तो फिर ये तो तय हो गया कि इमरान खान से मुलाकात सुहेल आफरीदी की टीम से मुलाकात, अच्छा उसमें है मुलाकात हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि असल मसला ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और बाकी जो लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब एंड कंपनी, क्या वो भी इसके लिए तैयार हैं जो आइन के साथ किया जा रहा है और जो सारा कुछ फील्ड मार्शल के हवाले किया जा रहा है, प्रेसिडेंसी को गैर फाल किया जा रहा है, क्योंकि सदर ममलिकत का एक ओहदा है, पार्लिमान के वो सरबराह हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो उनकी दस्तरस से सब कुछ निकाला जा रहा है। वो फौज के सुप्रीम कमांडर नहीं रहेंगे, इदारों के सुप्रीम कमांडर नहीं रहेंगे। तो फिर इस अमेंडमेंट के बाद जो 243 का मामला है, उसके बाद जो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर जो है आपका, उसको डिसफंक्शनल कर दिया जाएगा, और फील्ड मार्शल के नीचे एक बिल्कुल नई स्टेट जो है वो खड़ी की जाएगी। सर ये मरीम नवाज के एडवाइजर के हवाले से कुछ बातें चल रही है। शहजाद अकबर साहब ने गालिबन खबर दी, उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज को मशवरे देने वाले साबिक DGI नदीम अंजुम थे, अभी भी हैं। देखें, नदीम अंजुम साहब को इन्होंने लारा लगाया हुआ था, और ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि जब अपॉइंटमेंट होना थी जनरल आसिम मुनीर साहब की, नए आर्मी चीफ की यानी के, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे, एक उन्होंने कहा कि ये अपॉइंटमेंट का इख्तियार आर्मी चीफ को ही दे देना चाहिए, यानी कि जनरल बाजवा साहब को दे दें, वो जिसे चाहे आर्मी चीफ लगा लें। फिर उन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है टीवी टॉक शोज में आके, कि जरूरी नहीं है कि 3 का पैनल आए, हम 5वें, 6ठे और 7वें नंबर तक भी जा सकते हैं। तो 7वें नंबर तक का मतलब था कि जनरल नदीम अंजुम को भी इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ था कि हम आपको उधर तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये तयशुदा था कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ इनके मामलात नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत अरसा पहले सेट हो गए थे, इसलिए उनको ये लॉलीपॉप दे रहे थे। इसलिए जनरल नदीम अंजुम साहब ने भी वो हर काम वो किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, और हर तरह से ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करने में, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब तो फील्ड में लठ लेके नहीं ना निकलते, वो तो उन्होंने तो जनरल नदीम अंजुम को ही कहना था, तो उनका नेटवर्क इस्तेमाल हुआ, उनकी अथॉरिटी, तो इसलिए फिर ये भी हुआ कि उनको एक्सटेंशन भी दी गई थी। फिर अगला, उनकी अभी एक्सटेंशन खत्म नहीं हुई थी, तो उनको कहा गया कि आपको हम सफीर बना देंगे अमेरिका में, वहां पे आपको एडजस्ट कर देंगे। वो भी अभी तक मामला वहीं का वहीं है। तो ये असल जो हम कहते हैं ना कि एक्सटेंशन भी एक लानत है, और ये जो बाद अज रिटायरमेंट जो नौकरियां दी जाती हैं बड़े बड़े ओहदों से रिटायर होने वाले लोगों को, खा वो जुडिशरी में है, खा वो जर्नैलों में है, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में है, ये सारे का सारा सिलसिला अगर ख़त्म कर दें, और जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि सफारतकारी प्रोफेशनल्स का काम है, फॉरेन ऑफिस का काम है, वो बेचारे जो आते हैं पूरा कैरियर लेके, उनको आप साइड पे कर देते हैं। आपने सऊदी अरब में भी, और सऊदी अरब, चाइना, यूरोप और अमेरिका, यहाँ के जो सफ़ीर हैं
ان کو آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ ہمارے بندے ہونے چاہیے. تو یہ پسند ناپسند کی چیزیں ہیں یہ اسی وقت ختم ہوگی جب آپ ایکسٹینشن کے قانون کو جرم قرار دے دیں. یہ ہے صورتحال. سر جاتے جاتے ایک آخری خبر، جاوید چودھری کے حوالے سے خبر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. 19 سالہ سفر ان کا ختم ہوا، ریٹنگ کا معاملہ آڑے آ گیا ہے. تو ہم کیا دیکھیں کہ سب کے ساتھ الٹیمیٹلی یہ ہوگا، کیونکہ ریٹنگ تو پھر کسی کی نہیں ہے مین اسٹریم پہ سوائے ایک دو ناموں کے. بس آپ یا ریٹ لگوا لیں یا ریٹنگ لے لیں، دو ہی صورتیں ہیں. آپ تو اگر آپ اپنا ریٹ لگوائیں گے تو پھر ریٹنگ نہیں آئے گی. اگر آپ نے پبلک سے بالکل آپ پبلک سے ہٹ جائیں. بات سمپل سی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو 80% لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں اور دوسرے سائڈ پہ ایک منورٹی ہے. اب یہ سارے کے سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس منورٹی کو آپ نے میجورٹی میں تبدیل کرنا ہے، آپ لوگوں کے ذہن سازی کریں. اب لوگوں کی ذہن سازی کتنی ہو سکتی ہے؟ لوگ اب باشعور ہو گئے ہیں، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے اور لوگوں کے کیمرہ جب سے آیا ہے، کیمرے نے آ کے پاکستان کے میڈیا کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج میں ایک بات کروں اور 10 دن کے بعد میں دوسری بات کر رہا ہوں تو لوگ فوراً میری 10 دن پہلے والی بات سامنے لے آئیں گے کہ جناب آپ یہ کر رہے تھے اور آج یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں. مسئلہ صرف ایک ہی ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ 3 سال گزار لیے انہوں نے. 3 سال کا ان کا بیلنس شیٹ کیا ہے؟ 0 + 0 + 0 = 0. نہ انہوں نے عدالتی نظام تباہ کر دیا، وکالت کو فارغ کر دیا، صحافت کو فارغ کر دیا، پارلیمان کو فارغ کر دیا، معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے. ان کے پاس SIFC بنائی، اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا. اب تربیلا ڈیم سے $636 ارب کا سونا وہاں چھپا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گھر میں جو پاؤنڈ ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہاں کی مٹی میں بھی کوئی نہ کوئی سونا نکل آئے. تو